وقدس الله ورسله وغفره وسلسلته وعلمكم كل شهر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح والدينا والدكم وشيخنا ومشايخكم وأمتنا وأمتكم ولمن أقصانا ولمن حق علينا ولمن صانا وتوصانا وقلدنا إنك بدعاء الخير كل شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم وأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خوف نقوف ولدنا عذاب إلى يوم القيامة كل شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعل به الخطر وتنفرج به القرى وتنقى به الحوائج وتنال به الرقائق وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مكروه له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنعل به العقر وتنفرج به القرى وترضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بآتات كل مخلوق له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقر وتنفرج به القرى وترضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعادات كل معلوم له. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya imam al-muttaqin wa ya safwatal abidin wa ya qawiyal arkan wa ya habibur rahman wa ya mujliyal kalamil qadim wa ya sifal asqamis saqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Puji bagi Allah pencipta semesta alam. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Amin. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Uqudul Ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tabrikhul Khatir fi Manaqibi Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada Sohibul Hajah Bapak Ki Haji Samsul Muafi serta keluarga besarnya. Dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Mangkabah ke-11, telapak kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memijak pundak Syekh Abdul Qadir pada malam Mi'raj. Syekh Rasyid Al-Junaidi meriwayatkan, pada malam Mi'raj malaikat datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa buruk. Kakinya bercahaya laksana bulan dan paku telapak kakinya bersinar seperti sinar bintang. Dikala burak itu dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia tidak bisa berdiam dan kakinya bergoyang-goyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa kamu tidak diam? Apa kamu tidak mau ku kendarai?" Burak menjawab, "Demi nyawa hamba yang menjadi penebusnya, hamba tidak menolak. Namun ada satu permohonan, yaitu ketika engkau Rasulullah SAW akan masuk surga, tidak menunggangi yang lain." Rasulullah SAW menjawab, "Baik, permintaanmu akan kukabulkan." Burak itu masih mengajukan permohonannya. Hendaknya tangan yang mulia memegang pundak hamba sebagai tanda bukti nanti pada hari kiamat. Lalu dipegangnya pundak Burak itu oleh Rasulullah SAW. Karena gejolak rasa gembira, jasad Burak itu tidak cukup untuk menampung ruhnya. Badannya menjadi 40 hasta tingginya. Rasulullah terpukau sebentar melihat badan Burak itu menjadi tinggi. Terpaksa Rasulullah SAW memerlukan tangga. Saat itu juga datanglah Gausul A'zam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertepuk lutut di hadapan Rasulullah SAW sambil berkata, "Silakan pundak hamba dijadikan tangga." Rasulullah SAW memijakkan kakinya pada pundak Syekh Abdul Qadir. Lalu Rasulullah SAW naik buruk. Di saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Sebagaimana telapak kakiku menginjak pundakmu, maka telapak kakimu akan menginjak pundak para waliullah." Allahumma surh alaina fati wa ridwani wa amitana fi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratis sultan al-awliya'i wal kutubatil asbiya'i kutubur rabbani wal gausis ramadani aisyidin Syabdul Qadir Al-Jailani qadasrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyikal mustafa
وبأسمائك وللأطفال المرتبى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن شهادتك ومحبتك ومتنا على سنة والجماعة وسر بها صدورنا ويسر بها أمورنا وبارز بها همومنا واكشف بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها أمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتصدين بمحابة المهتدين بهذه وشرته وتوفنا به على سنته ولا تحرمنا بدل شفاعته وانصرنا بجمرته وأدخل كل المهاجرين وأسياء السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ببركات وكرامة الشيخ محمد الفوزي رضي الله عنه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum minas sholihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Di hadapan segenap ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Suryalaya Senarasya, khususnya kepada Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur Qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. Hadratul Muhtarumun, para wakil talqin Abah Aros yang hadir pada kesempatan ini. Beliau Abah Yai Anan Asy'ari dari Surabaya, Yai Mustafa Al-Maduri dari Sampang Madura. Ikhwanul afwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dengan kalimat suci la ilaha illallah. Dengan kalimat suci inilah kita telah ditanamkan oleh guru kita di dalam hati kita untuk senantiasa kita zikirkan, kita amalkan, kita amankan, kita lestarikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketahuilah bahwa beliau, guru kita Abah Aos, pernah menyampaikan bahwa majelis kita ini adalah majelis yang telah diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah. Telah diridhoi oleh Allah. Bukan hanya sabda beliau semata, tetapi beliau mengutip dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
radhiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anjala as-sakinata 'alaihim wa asbahum fathan qariba. Laqad radhiyallahu, benar-benar Allah telah ridho anil mukminin, kepada orang-orang mukmin id yubayyi'unaka, yang telah berbaiat kepadamu Muhammad. Berbaiat ini adalah talqin dzikir. Jadi orang-orang yang telah dibaiat itu orang-orang yang telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman dulu sahabat-sahabat langsung dibaiat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sekarang ini penerus beliau, pembawa risalah beliau, ini yang memberikan talqin dzikir kepada kita sekalian, yaitu Syekh Mursyid Aba Aos yang ada di Patapan Sirna Rasa. Karena apa? Karena Rasul itu senantiasa ada di tengah-tengah kita. Bukan hakikat Rasulnya, bukan jasmaninya, tetapi penerus kerasulan itu tetap ada. Loh, apa dasarnya? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah, utusan Allah yang sekarang bukan disebut dengan Rasul atau Nabi, tetapi pembawa risalah yang secara turun-temurun dari Nabi Muhammad sampai kepada ulama sampai kepada Aba Aos di Patapan Sirna Rasa. Beliau adalah silsilah yang ke-38. Ada yang tanya, kok aduh mendelek lurus sampai ini Sirna Rasa Ciamis, Jawa Barat, Tasikmalaya. Kalau masalah rohani ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun guru itu berada, kita cari sebagai jalan wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah pertemuan kita ini adalah pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini adalah pertemuan majelisnya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat bulan kemarin saya menyampaikan sabda daripada guru sekumpul Makapura dan sabda dari habaib yang lainnya. Beliau menyatakan, apa? Reset. Biasanya piyambakin derek sampai mantun iki wonten hajat. Nggih, sudah. Sudah tohir. Pondok-pondok. Jadi majelis ini adalah majelisnya kekasih Allah, majelisnya rajanya kekasih Allah, yaitu Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau guru sekumpul menyatakan, hadir di majelisnya kekasih Allah lebih baik daripada ibadah mulai lahir sampai mati. Kenapa? Karena pandangan Allah, curahan Allah itu tertuju kepada kekasih-kekasihnya. Ketika kekasihnya itu dihadiri, diikuti, maka curahan rahmat Allah kepada orang yang hadir di majelis kekasihnya Allah lebih baik daripada ibadahnya mulai lahir sampai mati yang di dalamnya tidak ada pandangan Allah di dalamnya. Amin, amin. Insyaallah. Para jemaah sekalian rahimakumullah, Syekh Fadil
keturunannya Syekh Abdul Qadir Ad-Jilani ketika hadir di hadapan murid-muridnya Aba Aos di Jakarta, beliau menyatakan begini, sudah lama, dengan bahasa Arab, saya mencari manuskrip kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani yang hilang. Apa kitab yang hilang itu? Adalah kitab Tafsir Al-Jilani. Hilang selama 400 tahun lamanya. Manfaat dan barokah manaqib saya ditunjukkan oleh datuk saya Syekh Abdul Qadir Jilani bahwa manuskrip tulisan Syekh Abdul Qadir Jilani tentang tafsir itu ini ternyata dipegang oleh orang-orang Kristen, ada di Vatikan. Atas petunjuk Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau silaturahim ke sana ke Vatikan, diterima dengan baik. Kemudian manuskrip itu diserahkan kepada beliau. Akhirnya terbit Tafsir Al-Jilani. Ada 6 jilid. Kemarin pada waktu di Malang, Manaqib di Malang, saya bertemu langsung dengan beliau, Syekh Fadil Al-Jilani, dan kami pada Talqin ini dikasih hadiah Tafsir Al-Jilani. Ini kalau membeli di pasar umum sekitar 1.700.000 dikasih. Alhamdulillah. Ini barokahnya majelis manaqib. Kemudian beliau melanjutkan dawuhnya begini, ketika saya hadir di manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, benar-benar nyata beliau datuk saya hadir di majelis itu, kemudian memberikan ciuman kasih sayang kepada setiap yang hadir di manaqib. Masya Allah, Insya Allah hadir, dan bukan hanya Syekh Abdul Qadir Jilani saja yang hadir, tetapi 124 wali hadir pada acara manaqib ini. Amin. Malam-malam pertemuan kemarin itu, manaqib kemarin itu, beliau Yai Mustafa, alhamdulillah Habib Abu Bakar As-Segaf hadir di tengah-tengah kita. Setelah manaqib, mari kita ziarah ke Habib Abu Bakar As-Segaf. Kita ke sana kemarin bersama-sama, alhamdulillah. Masya Allah. Loh ini makanya saya pernah dikasih tahu sama Habib Lutfi Pekalongan. Ngomong sama saya, "Hei, di Gresik itu ada wali Habib Husain, datangi itu wali." Saya tanya, ternyata Habib Husain itu julukannya Habib Pakelot. Oh iya, iya. Pakelot ya. Sudah wafat. Sudah wafat. Sebelum wafat pada waktu itu, saya mencari, karena perintahnya dulu saya mencari Habib Husain ini. Suatu hari saya datangi pagi hari, Habib Husain tidak ada di rumah. Kemana? Lagi manaqiban di Pekalongan. Sore hari saya datangi lagi, Habib Husain dari Pekalongan langsung manaqiban ke Cirebon. Saya datangi lagi besok harinya, Habib manaqiban di Solo. Saya datangi lagi, Habib manaqiban di Pasuruan. Nah ini murid kok manaqiban. Ternyata dari majelis manaqiban ini, ikhwan wa'afat sekalian, turun curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Beliau ini diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini semua kita hadir adalah hadir di majelisnya para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Laqad radhiyallahu, yang berbaiat kepadamu Muhammad tahta sajarati. Di dalam tafsirnya Al-Jilani tadi saya baca, sajarati ini bermakna la ilaha illallah, bahwa bang berbaiat kepadamu Muhammad di bawah pohon, artinya di bawah kalimat la ilaha illallah. Itu orang yang sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ikhwan Ahmad, sering kali saya sampaikan, mari Raudhah dan madrasah ini, Al-Mu'afi ini
ini adalah majelis atas perintahnya guru musik kita Abah Aros. Bahkan beliau sendiri yang menamai Raudhah atau madrasah ini dengan nama Al-Mu'afi. Ayo kita ikut para kekasih Allah. Nah, ini. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan oleh Syekh Mursyid, orang yang dekat dan kenal sama Allah Subhanahu wa taala dan bersilsilah. Jadi di dalam Al-Qur'an sering saya sindir. Jadi may yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang dikasih petunjuk oleh Allah, maka dia akan mendapatkan petunjuknya. Ini kita sudah mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, falan tajida lahu waliyyan mursyida, maka dia tidak akan bertemu dengan wali mursyid. Artinya orang yang tidak bertemu dengan wali mursyid adalah orang-orang yang tersesat. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, ini karena banyak yang baru di sini hadir, saya sampaikan kembali kembali. Kenapa sih kita ikut wali mursyid? Di samping itu tanda bahwa Allah memberikan petunjuk bagi diri kita, kita pun juga bisa bersama-sama beliau untuk kembali kepada Allah. Allah bertanya dalam Al-Quran, fa'aina tadhabun, setelah engkau mati, fa'aina tadhabun, kemana rohmu akan pergi? Itu yang bertanya Allah. Fa'aina tadhabun, kemana rohmu akan pergi? Pertanyaannya, apakah kita sudah tahu jalan kembali kepada Allah? Ruh kita ini apakah sudah tahu jalan kembali kepada Allah? Tidak tahu. Bodoh. Saya juga belum tahu. Oleh karena itu kita ikut kepada yang tahu, yang telah mendapatkan nikmat. Karena kita belum tahu, kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu bukan jalan ke terminal, bukan jalan ke stasiun, bukan jalan ke mall, tetapi jalan yang lurus itu jalan kembali kepada Allah. Lalu di mana jalan kembali kepada Allah? Allah memberikan bodohan. Jalan kembali kepada Allah yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Jelas. Nek kepingin oleh siratal mustaqim, ya iku nanggone wong-wong sing oleh nikmat. Nikmat apa? Bojo ayu, mobil apik, omah gedung mboten tapi nikmat. Sampun kenal dateng Gusti Allah. Melu sarunge kiai, sarunge apa? Nek sing dieloki ku tau tutuk tenggene Gusti Allah, insyaallah kula panjenengan nderek tutuk. Amin. Nderek terbong. Kok masyaallah. Hati-hati sakniki niki kathah oknum-oknum sing ngaku kenal Gusti Allah tapi hakikatnya bukan kenal. Itu biasanya didol. Ayo siapa yang ikut saya, akan saya kenalkan sama Allah. Akan saya kenalkan sama Allah. Bayar 2 juta. Dadakno gak tau tuh nang Gusti Allahmu terai nang Gresik gak tuh. Nah ini para teman sekalian rahimakumullah. Nah kesempatan ini saya ingin menyampaikan pengumuman untuk jamaah Raudhah Al-Mu'afi. Ini kita ada kegiatan manakib nasional dan manakib Jawa Timur. Manakib Jawa Timur, manakib nasional besok tanggal 5 Maret. 5 Maret bertempat di Masjid Agung Semarang.
Masjid Agung Semarang 5 Maret dimulai ba'da subuh. Jadi berangkatnya tanggal 4 malam atau 5 dini hari. Ya, jadi baru berangkat Mi'raj nang Semarang. Dikoordinir. Ya, dikoordinir cuma wonten kontribusine 200.000. Ngoten niku nek gratis yo gak apa-apa kok tak budal nek gak gratis iki lho. Jadi ora jamaah. Wonten sing repot. Kok gak iso ninggal iki wis suatu saat dipaksa sampean untuk meninggalkan itu semuanya. Mumpung belum dipaksa, ayo ditinggal ndek-ndekan. Anggota Semarang di majelisnya kekasih Allah, insya Allah dihadiri oleh guru kita Hadir Syekh Muhammad Abdul Ghaus Ibro Masrul Qaddasallahu. Eman nek boten dugi 200.000 dikoordinir oleh Pak Anwar. Mbok itu Pak Noko. Nggih urut pesertae. Nek pesertae cuman 10 ning ditenaken kode-kodege Mas Ati. Tolong saya dikirim nomor teleponnya. Itu yang nasional, Kemudian yang Jawa Timur tanggal 12 Maret, jadi seminggu setelah Semarang di Probolinggo. Kita ketemu sesama pecinta kesucian jiwa, pengamal la ilaha illallah di Probolinggo tanggal 12. Berangkat pada subuh. Kalau yang di Semarang berangkat pada kalau jam 12 berangkat. Jam 12 malam, jadi malam minggunya. Sabtu malam minggu berangkat, terus dimulai di Masjid Agung itu pada subuh. Jadi kita harus sudah sampai di sana sebelum subuh. Kemudian tanggal 12-nya di Probolinggo. Ini ikut Habib Husain Sunan Manakib, mana-mana hadir. Memangnya Habib Husain itu tidak bayar. Ke Cirebon, ke dia itu sampai tidak punya apa-apa. Di rumahnya itu kita lihat punya anak. Duit itu gimana di Pak? Masya Allah. Ini pada jamaah kira. Kemudian tanggal 3 September ini manakib internasional. Ikhwan akhwat yang dari luar negeri, dari Maroko, dari Arab, dari semua negara itu insya Allah hadir di manakib internasional tanggal 3 September di Gelora Bung Karno Jakarta. Cuma ya rada akeh turunane 500.000. Mulai saiki diangsur. Ini sudah ada yang angsur di Pak Anwar di depan pakai kopiah putih. Ini saya senang sama beliau. Ini kalau ada kekurangannya beliau yang Alhamdulillah siap. Alhamdulillah. Kemudian ini ada perintah dari Abah Ahos melalui sekretaris pembantu pribadi beliau. Nanti pada acara manakib diharapkan panjenengan menabuhkan tanda tangan itu di petisi 313. Jadi satu orang 2 tanda tangan, satu di lembaran yang satu, satunya di lembaran yang satunya. Yang satunya untuk Mendiknas, yang satunya untuk Menak. Jadi Abah Aus itu mengusulkan kepada negara bahwa kalimat Allah yang ditulis secara terjemahan di dalam terjemahan Departemen Agama, beliau mengusulkan untuk diganti dengan kalimat Allah. Kalau Allah itu ada di gereja kata beliau, tapi harus diganti Allah. Karena apa? Karena ada dasarnya la.
tabdila li kalimatillah. Jangan dirubah-rubah kalimat Allah. Jadi beliau mengusulkan untuk menunjang usulan itu diharapkan dukungan kita, tanda tangan di situ disertai dengan nomor NIK, nomor induk keluarga, nomor KTP. Kemarin sudah saya share di, kalau belum ada KTP, dia tak pulang dulu, tak delok ibu tahu senak, delok no KTP ini bapak nomor piro iki. Nah, gitu. Supaya legalitasnya bisa menunjang. Ikhwan wal akhwat sekalian rahimakumullah, inilah tadi yang saya sampaikan, kita diajari kalimat zikir oleh Syekh Mursyid. Tidak ada amaliyah yang bisa menyambungkan diri kita kepada Allah kecuali zikir. Amal ibadah apapun tidak akan sampai kepada Allah kecuali zikir, dan zikir ini harus diilmukan. Fa'lam annahu la ilaha illallah, kalimatnya adalah fa'lam, berilmulah. Kalau di terjemahan Departemen Agama, ketahuilah. Tapi ini kalimatnya fa'lam, carilah ilmu. Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini kalau diceritakan bahasan masalah la ilaha illallah luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, ikhwan wal akhwat yang sudah mendapatkan talqin dzikir, ini jangan sampai lepas. Apapun yang terjadi tidak zikirkan kalimat la ilaha illallah tiap ba'da sholat sedikitnya 165 kali, caranya sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan, ditalkinkan oleh guru mursyid kita. Yang belum mendapatkan talqin zikir nanti akan disampaikan melalui lesan mulia beliau, kepanjangan lesan dari Abah Aos, yaitu Abah Syekh Kiai Mustafa Al-Maduri. Bagi yang sudah ditalqin zikir, ya, bagi yang sudah mendapatkan talqin zikir, bisa membadalkan keluarganya yang sudah meninggal. Jadi bapaknya yang sudah meninggal, ibunya yang sudah meninggal, atau siapapun yang dicintainya, itu dibadalkan, diniatkan, aku niat badalkan talqin abah saya. Nah, ini berarti panjenengan memasukkan abahnya ke murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam manaqibnya beliau mengatakan, aku dikasih sama Allah sebuah buku yang lebarnya seluas Masyriq wal Maghrib. Saya tulis di situ orang-orang yang mendapatkan talqin dzikir la ilaha illallah dalam Qadriyah Qadriyah itu ditulisnya. Jadi yang membatalkan abah saya, misalkan Abah Haji Alawi akan ditulis di bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan nantinya akan dijemput oleh ahli silsilah, dijemput. Insyaallah, alhamdulillah. Dan ini terjadi di zaman atau masanya Abah Aos dulu sebelum beliau silsilah ke-37, dan sebelumnya ini masih belum ada badal talqin dzikir. Kemudian Abah Aos memaklumatkan bisa badal talqin dzikir bagi yang sudah menerima. Bagi yang belum menerima talqin dzikir, ini diharapkan menerima dahulu talqin dzikirnya, baiatnya, kemudian pada kesempatan lain ini bisa mendapatkan badal talqin dzikir. Sesungguhnya baiat dzikir itu yang membaiat bukan Syekh Mursyid Abah Aos, tetapi yang membaiat itu hakikatnya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yubayyunaka innama yubayyunallah. Sesungguhnya Muhammad, orang yang berbaiat kepadamu itu adalah berbaiat kepada Allah.
Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah ini yang memberikan langsung Allah, artinya Allah yang memberikan petunjuk kepada kita sekalian. Jangan sampai tidak diamalkan, karena itu adalah kunci kita dunia wal akhirat. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, Amin, amin. segalanya, selamanya. Amin. Barokah wa karamah. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Ila jami' ahli silsilatil qadiriyatin nasyabal jama'at suraya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Pertama-tama saya action dulu. Berdiri. Sebenarnya sudah disiapkan tempat duduk. Cuman saya kalau nggak ngelihat bidadari surga dulu, ini kurang sek banget gitu. Jadi tidak ada energi yang, jadi begitu melihat ada energi yang apa itu, yang positif. Dari bulan kemarin ini belum ada. Saya jadi kepikiran, ya kalau yang duduk Habib Samsul atau Pak Haji Anwar, Abah Hanan masih agak kelihatan. Kalau saya tambah ini duduk maka tidak akan kelihatan. Takutnya yang dari sana, kok ada ini Purium bisa ngomong ya. Jadi terlalu, karena ada tempat duduk saya boleh duduk. Yang penting saya sudah melihat bidadari surga. Alhamdulillah, lebih tinggi lagi. Kalau saya duduk kelihatan, saya tetap duduk. Nggak kelihatan, saya berdiri lagi. Enak berdiri apa tidur? Tuh, cewek mah pinter. Kalau nggak berdiri, gua ngapain? Kelihatan? Berdiri apa duduk? Berlalu. Yang lain boleh duduk, saya tak boleh duduk. Nggak apa-apa lah. Karena saya sangat senang di Raudhah Al-Mu'afi ini. Selain kiainya ganteng, cakep, bagus, yang paling saya suka itu saya suka sering dikasih amplop. Nah itu faktor utamanya. Alhamdulillah Pak Asadi tidak boleh ngiri, suka ngelirik. Kalau Kiai Mustafa mah amplopnya beda gitu. Beda dengan saya mah tambih, mangkoba. Tukang ininya tadi kan, tukang ngasihnya ini kok kayak Mustafa tebel banget, beda banget sama saya. Gitu. Wa min syarri hasidin hasad. Alhamdulillah, ikhwan mah tidak ada begitu. Yang ada itu saling menyemangati untuk mengamalkan, melestarikan thariqah ini. Tidak ada ikhwan ini duka, yang ada suka, senang. Ini di Raudhah.
Makanya Abah dari zamannya Abah Hanum dulu sering menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram tadi, Kiai Samsul. Jadi majelis manakib ini bukan majelis, bukan tempat orang-orang yang meratap mengharap ridha Allah, tapi adalah majelis orang-orang yang telah mendapatkan mengantongi ridha Allah. Lain amin Bapak Ibu, nih bahasanya apa dulu di saudara ya. Jangan amin Bapak Ibu, saya mah tidak berdoa. Alhamdulillah. Lain doa atuh. Gitu bahasanya apa? Lain doa. Kalau sudah mendapatkan amin apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Sebelum dikasih Pak Januar lagi berdoa, ya Allah kasih saya kitab manakib. Begitu deh, nih kitabnya. Alhamdulillah. Kalau bilang amin, koplak atuh. Alhamdulillah, karena sudah mendapat, bukan cuap-cuap, tapi itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Nah, di sini dulu Abang mengutip, menyampaikan kalau yang janjinya cuma di bawah pohon, pohon apa yang bisa menampung rindangnya orang yang banyaknya 1.500 apa 500.000 sahabat? Pohon yang apa? Bukan pohon itu, tapi syajaratun thayyibah, yaitu apa? La ilaha illallah, yang akarnya menancap ke bumi terbawah yang 7 lapis, yang cabangnya menjulang ke langit yang ke-7, yaitu la ilaha illallah. Begitu. Jadi yang sudah mendapatkan bai'ah talqin dzikir itu sudah beruntung. Kalau di zamannya Abah Hanum dulu, Abah Hanum menyampaikan sebejat-bejatnya murid paling malasnya ditalkin tuh diamalkan. Sudah menerima talqin, santai aja mas, sudah surga kok saya. Gitu kan? Itu malas mau mengamalkan, itu tidak akan dipertemukan dengan sakitnya sakaratul maut. Tidak akan dipertemukan dengan itu. Begitu dengan sakarat saja. Ada dipelintir, wah kalau talqin tidak akan ada sakarat katanya. Berubah-ubah. Sakarat tetap ada. Cuma bagi ada yang merasakan sakitnya sakarat, ada yang tidak merasakan sakitnya sakarat. Seperti apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama di dalam lagunya. Ada dua cara kematian. Musiknya mana? Musik. Tergantung amal dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, itu mati bagi yang takwa. Yang takwa mana? Yang takwa mana? Sudah ini sudah tertanam kalimat takwa. Alhamdulillah. Namun bagi orang yang durjana, mati merupakan satu derita, sakitnya bagai apa itu, lupa saya. Sakitnya seperti apa itu yang dicabut dari? Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri, itu azab Tuhan yang nyata. Sedekah siapa? Bang Haji Roma Irama. Karena itu pernyataan lagu yang disesuaikan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah menerima talqin dzikir tidak akan ketemu dengan sakarat. Sakitnya sakarat tetap di zaman Abah Hanum dulu, karena ada perkataan seperti itu dari lisan beliau yang suci.
ada seseorang mau mati, mau pulang. Yang nonton, yang masih sehat, yang nonton suruh membaca La ilaha illallah, tidak mau, akhirnya protes, kembali ke Abah. Abah Gaus di zaman Abah Hanum, tuh katanya yang sudah talqin mah aman, tuh mau mati nggak bisa membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Datanglah ke Abah Gaus. Abah Gaus bilang apa? Saya tidak percaya kalau orang sudah tertanam dikir tidak bisa membaca itu. Akhirnya ayo, tidak percaya, ayo buktikan. Datanglah ke rumah ikhwan itu. Sebelum Abah masuk ke dalam, ikhwan itu sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sudah pikir sendiri pulang. Oh, cerita zamannya Abah. Pernah dengar nggak? Kalau Abah itu, kalau mendem itu berarti ada setan mendekat, iblis, jin jahat. Begitu Abah mendem kabur. Pernah mendengarkan juga kalau setan itu takut banget sama Al-Faruq. Siapa Al-Faruq? Sayyidina Umar bin Khattab. Ditakutin sampai setan takut. Nah sekarang zaman mesti ada. Masa belum pernah mendengar orang yang lagi sholat diambilin, digodain, yang lagi tidur dijauhin. Tidurnya siapa? Sholatnya siapa? Kita lah sudah punya. Ini setan pada takut. Jadi jangan pada semangat. Gentar membela yang benar, begitu kan? Ya. Suara Madura sayang. Begitu. Jadi supaya saya ini berapa kali, saya memang mungkin sama Abah ditugaskan untuk yang begituan. Orang mau mati, yang nungguin sudah satu rumah, la ilaha illallah, dibacain Yasin, dibacain Waqiah, dibacain segala macam, Kanzul Aras, semua doa akasah semua dibaca. Tidak bisa. Saya dijegal, yang sekarang di rumah di Madura. Akhirnya ada cucunya yang ingat, aduh iya, teleponlah, mainan Facebook, Pak Cebok. Mohon maaf, ini nenek lagi sakarat, dituntut membaca ini tidak bisa. Padahal sudah berapa hari, berapa malam. Sampai cucunya, mungkin nenek saya ini besar dosanya, banyak dosa. Saya bilang, HP kamu bisa ini enggak? Bisa dikasih loudspeaker, suaranya keras, taruh di kupingnya. Kenapa? Ditalkin aja dari sini. Katanya. Talkin di sini yang teriak satu rumah nggak mendengar. Kamu melalui HP. Begitu. Ingat tapi masih ini. Masih apa? Padahal ikhwan. Itu bukan urusan kamu. Ini yang ditalkin bukan telinganya, bukan otaknya, tapi rohnya. Sudah aja taruh. Selesai talqin, singkatnya 3 menit sudah itu datang SMS. Alhamdulillah sudah bisa nyebut Allah. Sudah bisa nyebut Allah. Terus ya begitu terus sekarang ininya bunyi cuma Allah. Tadinya berarti Allah sakit bu. Ngerti nggak? Sakit bu. Tulak. Aduh bujur. Aduh gitu aja. Sudah talqin berubah Allah. Sekarang tetap berteriak tapi teriakannya Allah. Sudah. Malamnya bagaimana? Masih? Iya tapi teriak Allah. Nah, sudah taruh lagi sama tawasul. Tawasulan saja sadari. Seperti yang dibaca bahanan tadi. Udah kita kan nambah-nambah nggak ngurangin. Tawasul.
Loh itu pamit setelah mendengar pamit saya mau tidur, tidur. Besoknya bangun dan tidur dipanggil semua anak-anaknya. Terakhir yang dipanggil mana? Antar saya mau pulang. Kamu nih mau kemana? Di sini rumahnya. Mau pulang kemana? Saya mau pulang ke Allah. La ilaha illallah. Lama-lama berapa tahun dengan kalimat itu pulang sudah. Berapa tahun baru ada bocoran ke saya. Seumur hidup saya tidak pernah melihat nenek itu pakai ruku mekenah. Tidak pernah pakai muken. Berarti Tidak pernah sholat. begitu saja masih tertolong Tuhan. Makanya seperti yang disampaikan oleh Kiai Samsul tadi, itu Allah bukan di masjid tempatnya, di gereja. Di masjid Allah. Allah. Makanya kata Abah dulu di lantang Abah di zamannya Bandung, menebus dosa itu bukan di gereja. Masa orang Islam kalah sama orang Kristen? Orang Kristen ada punya Bapak Kudus, Bapak Suci, Guru Suci. Masa Islam tidak punya? Itu kepunyaan kita dicuri oleh mereka. Di mana penebusan dosa? Di la ilaha illallah. Dengan berbai'ah, la ilaha illallah ditalkinkan. Pada waktu itu kita menjual diri kita ke Allah, dibeli oleh Allah dengan surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Tinggal kita saja mau nggak menjual diri kita ini kepada Allah, dibeli dengan surga. Gampang banget. Ada lagi yang iri, salah paham. Aduh, gampang banget katanya sudah talqin, sudah diampuni, yuk kita leha-leha dulu. Kita mabok, kita begini, sudah itu talqin. Nggak apa-apa, silakan. Awas, pas lagi gitu putus. Nak kemana? Ainal mafar? Mau lari kemana? Jasad mau hidup lagi sudah tidak bisa, sudah rusak, sudah tidak bisa ditempati oleh roh. Makanya roh yang tidak dipertemukan di zaman kehidupannya waktu ada dalam jasad dengan guru mursyid, itu ayat yang disampaikan oleh beliau. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Apabila Allah mengkehendaki orang itu untuk disesatkan, mengkehendaki orang itu sesat, maka orang itu tidak akan dipertemukan dengan guru mursyid. Apalagi yang hendak kita mustakan nikmat ini, kita sudah dipertemukan dan sudah mendapatkan. Alhamdulillah, pelihara. Abah begini, dulu saya waktu menerima talqin, Abah lagi pakai sorban begini. Sudah nalkin saya apa dulu? Nah, di sini yang dibaca. Faman nakatha fa innama yankusu ala nafsi. Apa? Ini buntal sorban begini. Buntal. Nah, buntal begini sama apa? Ini faman nakatha. Faman nakatha sama narik, tapi nariknya dari luar. Yang dari dalam ditarik keluar. Faman nakatha. Nah, ini nih. Akhirnya lepas, tidak dipelihara, tidak diamalkan, tidak disyukuri. Wa man aufa, yang setia melaksanakan, diamalkan, tambah ditarik, tambah kencang, tambah kuat, tambah keras, ditarik. Begitu Abah memperagakan kepada saya dulu. Saya sesudah menerima talqin, Abah membisikkan lagi.
ke telinga ini. Ustadz dulu, jangan kalah sama orang sini ya. Di sini pencari kayu bakar, cari kayu ke hutan, dijual ke pasar, mau pulang masih pamit. Pamit, nah tolong undangin ajengan, bapak mau pulang, biar jadi saksi, biar disaksikan. Datang, tolong saksikan ajengan, saya mau pulang. La ilaha illallah. 3 kali. Sudah. Pulang. Jangan kalah Ustadz pencari kayu bakar. Jadi bukan kualitas ini saya pakai sorban sok begini, bukan kualitas saya lebih suci, lebih tinggi, lebih mulia dari bapak ibu sekalian. Tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan karena saya ada tulisan di depannya Kiai Haji, itu mah bukan. Bisa jadi Bang Budi, Bang Iwan, Bang segala macam melebihi dari yang lain. Cuman kita tidak boleh merendahkan satu sama yang lainnya. Jadi saya wakil-wakil dijadikan kualitas. Wahai para ikhwan akhwat yang punya kerupuk bawa ke sini, yang punya pendol ke sini, saya Raja Ikhwan. Kalau saya bilang begitu, begini harus ikuti. Tidak ada, itu tidak berlaku. Kecuali kita penyampaian amalia. Dikir sesudah sholat 165 kali, paling sedikit, lebih banyak, lebih bagus, itu sampaikan. Begitu. Kalau ingin selamat dunia akhirat, sempurna di akhirat, terimalah bai'ah talqin dikir yang ditanamkan oleh guru mursyid ke dalam ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani. Dengan menerima bai'ah talqin itu, kita sudah mendapatkan kapling. Ini kata Abah, kata guru mursyid. Kapling apa? Surga ma'wa, surga naim, surga firdaus, surga ma'wa untuk la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah ruh jismani, ruh rohani mendapatkan jannatin naim. Jannatul firdaus didapatkan oleh ruh sultani. Siap? Ya, insyaallah. Maka saya Talqin, Pak. perlu dimengerti, diketahui bahwa yang akan mentalkin ini, yang akan memberikan ini bukan saya. Saya mah ecek-ecek. Kata orang Madura, saya mah orang papaan terkait. Tapi yang akan memberikan ini adalah manusia suci di zaman ini. Atqakum, yang paling takwa daripada kita semua di zaman ini adalah beliau Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah. wa kulli mujahidin lillah fi ahlil bari ya Allah, salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina.
Alhamdulillah. يسر لنا ولا تعسر علينا